नमस्कार आमर यूट्यूब चैनल जरिया को आपण मान को स्वागत करुछि। खड़ियाल महाराजा जीतामित्र प्रसाद सिंहदेव को 78तम जन्मदिवस अवसर में मो बरगड़ सांबादिक सुरेंद्र होता तांकु अभिनंदन ज्ञापन। फर्स्ट हला रानीपुर झरी 9th सेंचुरी एडी से समय रेक्टेंगुलर मंदिर हला खजुराहो रे सेकेंड और थर्ड हला सोमवंशी मान तो कुशल गोसा कले इन 11th सेंचुरी आपन से नहीं हां हां हेरा पर कले तापर तापर आपन कोइ रामपुर गुडे थिला बोली हटा हटा कैम्बेल ता मेमोरी लिखिछि आज पण आविष्कार हेनी ए से राहुल नदी रो से पटे गोटे मेमोरी कहछि आज पण बोधे यही रानीपुर झरे कते स्कल करती महेश प्रसाद दास जे मत पड़े ता मेमोरी कहछि रानीपुर झरे जगन को ही सेटा गोटे थिला बोली भावछि। जीतामित्र प्रसाद सिंहदेव को सह मो संपर्क अनेक पुराना। आमे पिला बेले जतले सम्बलपुरी भाषा आंदोलन सहित जड़ित थिलु से समय रे बरगढ़ रे पंचम सम्बलपुरी लेखक सम्मेलन आयोजित होता और आयोजक कमिटी मध्य मो संपादक रूपे कार्य करुली। बरगढ़ तत्कालीन टाउन हॉल रे यह कार्यक्रम अनुष्ठित होता। पूर्वतन मुख्यमंत्री श्रीमती नंदिनी शतपथी एवं पूर्वतन साहित्य एकाडेमी सभापति महापात्र नीलमणि साहू मुख्य वक्ता रूपे जोग देते। अन्यतम आलोचक थिले खड़ियाल महाराजा जीतामित्र प्रसाद सिंहदेव। जीतामित्र प्रसाद सिंहदेव बरगढ़ को आसला परे आमे तांकु महाराजा होटल रखिथिलु एवं तांको सह प्रथम देखारे ही मो संपर्क गढ़ी उठिला। मो जानी नथिली जे महाराजा माने भी एते सरल और आमयिक बोली। कारण आमे विभिन्न क्षेत्र रे राजा महाराजा को जो चरित्र देखु तांको ठारू यह संपूर्ण भिन्न थिला। जीतामित्र प्रसाद सिंहदेव से दिन वक्तव्य रे पश्चिम ओडिशार ऐतिहासिक विभव सांस्कृतिक विभव संपर्क रे विस्तृत रूपे आलोचना करथिले एवं पूर्व ओडिशा तुलना रे पश्चिम ओडिशार ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विभव अति प्राचीन बोली मत व्यक्त करथिले। से दिन कथा प्रसंग रे साहित्य एकाडेमी सभापति महापात्र नीलमणि साहू जितले कहले कि सम्बलपुरी भाषा एक रुक्ष भाषा एथिरे मधुर कथा कही हब ना। सही सभारे उपस्थित बलांगीर साहित्यिक रामभक्त परिकर और डॉक्टर दौलगोविंद बिशी तार तीव्र विरोध करथिले एवं घटनाटी उत्तेजनापूर्ण होता। या पर मुख्य अतिथि श्रीमती नंदिनी शतपथी जिते वक्तव्य देले से खूब सुंदर रूपे तार वर्णना करथिले। से समय दूरदर्शन रे आसला गोटे गीत मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने आवारा यही शब्दरू से वक्तव्य आरंभ करथिले एवं विभिन्नता भितर एकता किपरि संभव ताहा प्रकाश करथिले। खूब प्रभावशाली थिला ए वक्तव्य। से दिनर संपूर्ण विवरणी ऑडियो कैसेट आकार रे एबे मध्य मोठारे उपस्थित अछि। जे माने चाहिबे ताकू आमे प्रकाश कर दै पारे। से दिनठू महाराजा को संपर्क परवर्ती समय नवरत्न टेलीविजन
ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ମଧ୍ୟ ମହାରାଜା ଜିତାମିତ୍ର ପ୍ରସାଦ ସିଂହଦେଓ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ବରଗଡ଼ର ସର୍ବପୁରାତନ ସଂସ୍ଥା ଅଗ୍ରଗାମୀ ଯୁବକ ସଂଘର ଉପର ମହଲାରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ରାଧାବଲ୍ଲଭ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଯେଉଁ ହଲ୍ଟି ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ମହାରାଜା ଜିତାମିତ୍ର ସିଂହଦେଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା। ମୋ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏଠାରେ ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ବିବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି କହୁଛି ତାହା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଏବଂ କୋଶଲିକୁ ନେଇ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବରଗଡ଼ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ର ସେ ସଭା ପରେ ଉଭୟ ସମ୍ବଲପୁର ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଦଳ ନ ଖାଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗତ ରାଧାବଲ୍ଲଭ ମିଶ୍ର ସେ ସମୟରେ ଏହି ଆହ୍ୱାନ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ବରଗଡ଼ର ଧର୍ମଶାଳାଠାରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ବଲାଙ୍ଗୀର ବାଲେ ଯେଉଁ କୋଶଲି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବାଲେ ଯେଉଁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାର ନାମକରଣକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍। ଏଣୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ବଲାଙ୍ଗୀର ବାଲେ କୋଶଲି ଓବ୍ଲିକ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବାଲେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଓବ୍ଲିକ୍ କୋଶଲି ଲେଖନ୍ତୁ। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିରେ ବରଗଡ଼ ଏକ ମଧ୍ୟସ୍ଥିର ଭୂମିକା ନିଭାଇବା ସହ ଉଭୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥିଲା ଏବଂ ଅଦ୍ୟାବଧି ବରଗଡ଼ବାସୀ ଉଭୟ କୋଶଲି ଓ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶବ୍ଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ବିବାଦ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମହାରାଜା ଜିତାମିତ୍ର ପ୍ରସାଦ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଅନେକ ଥର ତାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଛୁ। ଘଟଣାକ୍ରମରେ ମହାରାଣୀ ରାଜଶ୍ରୀ ଦେବୀଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିଥିଲା ଏବଂ ମହାରାଜା ଓ ମହାରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ବି ଖରିଆରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଯାଆନ୍ତି ବରଗଡ଼ ଦେଇ ଗଲେ ଆମ ଘରକୁ ପ୍ରାୟ ଆସିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଖରିଆର ଗଲେ ସେଠି ରହେ। ମହାରାଜାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମୋତେ ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା। ମହାରାଜା କେବେ ଘଡ଼ି ପିନ୍ଧିବାର ମୁଁ ଦେଖିନି। ଦିନେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଆପଣ କାହିଁକି ମୋବାଇଲ ଧରନ୍ତି ନାହିଁ କି ଘଡ଼ି ପିନ୍ଧନ୍ତି ନାହିଁ? ସେ କହିଲେ ଯେ ଏହା ମୋର ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏଣୁ ମୋତେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ହେଲେ ମହାରାଣୀଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କ କରିବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏଣୁ ମହାରାଜା ଓ ସହ ମୋ ସମ୍ପର୍କ ମହାରାଣୀଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅଦ୍ୟାବଧି ଏହି ପରମ୍ପରାଟି ଚାଲି ଆସିଛି। ମହାରାଜା ଜିତାମିତ୍ର ପ୍ରସାଦ ସିଂହଦେଓ ତାଙ୍କ ଛାତ୍ରାବସ୍ଥାରୁ ଅଧ୍ୟୟନ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ରୁଚି ରଖିଥିଲେ। ଜିତାମିତ୍ର ପ୍ରସାଦ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ଜନ୍ମ 29 ଅଗଷ୍ଟ 1946। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଯେତେ ରାଜା ମହାରାଜା ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ରାୟପୁରର ରାଜକୁମାର କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ସମୟରେ ରାୟପୁର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହା ଛତିଶଗଡ଼ରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଛାତ୍ରାବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଜିତାମିତ୍ର ପ୍ରସାଦ ସିଂହଦେଓ ଘୋଡ଼ା ସବାରି ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବାରେ
ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଦିନରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବା ଓ ଲେଖିବା ରୁଚିକୁ ଛାଡ଼ି ପାରିନାହାନ୍ତି। ପରେ ତାଙ୍କୁ ରାୟପୁରର ମହାରାଜା କଲେଜରେ ସିନେଟ୍ ମେମ୍ବର ରୂପେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସେ ସିନେଟ୍ ମେମ୍ବର ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ହୋଇ ସେ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଏହାର ସିନେଟ୍ ମେମ୍ବର ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସିଥିଲେ। ମହାରାଜା ଜିତାମିତ୍ର ପ୍ରସାଦ ସିଂହଦେଓ ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ରୂପେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ସହ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଅତି ନିବିଡ଼। କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଏଠି ପୂର୍ବର ସେହି ପଞ୍ଚମ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଲେଖକ ସମ୍ମିଳନୀ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ସେଦିନ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ମାରାଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଉନ୍ନତ ସଭ୍ୟତା ଲୁଚି ରହିଛି, ଯାହା ଅଦ୍ୟାବଧି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିନାହିଁ। ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ଜଳଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣର ଯୋଜନା ହେଲା, ସେ ସମୟରେ ସେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବାତିଲ କରିବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଭବ ଲୁଚି ରହିଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖି ତାହାକୁ ବାଦ ଦେବାକୁ ସେ ଦୃଢ଼ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ। ଦୁଃଖର କଥା, ମହାରାଜାଙ୍କ ସେ ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତାର କିଛି ମୂର୍ତ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡି ମ୍ୟୁଜିୟମ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ମାରାଗୁଡ଼ା ସଭ୍ୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବିଶେଷ ରୂପେ ଅଜ୍ଞ ବୋଲି ମୋର ମନେ ହୁଏ। ଜିତାମିତ୍ର ପ୍ରସାଦ ସିଂହଦେଓ ଆର୍କିଓଲୋଜି ସହ ତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ତନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଗବେଷକ ମହାରାଜା ଜିତମିତ୍ର ପ୍ରସାଦ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହାୟତା ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ କିଛି ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରୁ ତାଙ୍କ ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଏବଂ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କାଲାମଙ୍କ ସହ ଜିତାମିତ୍ର ପ୍ରସାଦ ସିଂହଦେଓଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଏକ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ବିଷୟ। ମହାରାଜା ଜିତାମିତ୍ର ପ୍ରସାଦ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ସମେତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଡ଼ିଆଲ ରାଜବଂଶ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ନାଟକ ଜଗତକୁ ବିଶେଷ ଅବଦାନ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ବହୁ କାବ୍ୟ କବିତା ଖଡ଼ିଆଲରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ବହୁ
କାଳଜୟୀ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଗୀତାମିତ୍ର ପ୍ରସାଦ ସିଂହଦେଓଙ୍କୁ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି ସେ ଜଣେ ସରଳ, ଆମୟିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗର ଲୋକ। ଭଗବତ ସତ୍ତା ଉପରେ ତାଙ୍କର ଅଗାଧ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ସରଳ ଜୀବନଯାପନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ମୋର ବନ୍ଧୁ ଇରଫାନ ମହମ୍ମଦ ତାଙ୍କ ସହାୟକ ଥିଲେ। ଇରଫାନ ମହମ୍ମଦ ଖରିଆର ହେଲେ ବି ସେ ବରଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ କଲେଜର ଛାତ୍ର ଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ସଦସ୍ୟ ରହିବା ସାଙ୍ଗକୁ ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ମହାରାଜାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ ରୂପେ ଦୀର୍ଘ ଦଶନ୍ଧି ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିଲେ। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମହାରାଜା ଓ ମହାରାଣୀଙ୍କ ସହ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାଇବାରେ ଇରଫାନ ମହମ୍ମଦଙ୍କ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ରହିଥିଲା। ମୁଁ ମୋର ବନ୍ଧୁ ତ୍ରିନାଥ ପ୍ରସାଦ ତ୍ରିପାଠୀ, ସଞ୍ଜୟ ମେହେର, ସରୋଜ ସାଙ୍ଗୀ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସହ ଖଡ଼ିଆଲ ଯାଇଥିଲୁ। ସେ ସମୟରେ ମହାରାଣୀ ନଥିଲେ, ମହାରାଜା ଏକାକୀ ଥିଲେ। ଇରଫାନ ମହମ୍ମଦ ଆମକୁ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ଖାଇବାକୁ। ମହାରାଜା ନିଜେ ଆମକୁ ଧରି ଇରଫାନ ମହମ୍ମଦଙ୍କ ସେ ଛୋଟିଆ ଘରକୁ ଯାଇ ରାତ୍ରି ଭୋଜନରେ ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତଲେ ବସି ଭୋଜନ କରିଥିଲୁ। ଏ ପ୍ରକାର ସରଳତା ଖୁବ୍ କ୍ୱଚିତ ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ମଣିଷଟିଏ ଗର୍ବ ଓ ଅହଙ୍କାରରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଛି, ସେ ସମୟରେ ମହାରାଜା ଗୀତାମିତ୍ର ସିଂହଦେଓଙ୍କ ଏ ସରଳତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣା ହେବା ଉଚିତ। ମହାରାଜା ଗୀତାମିତ୍ର ସିଂହଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଓ ଗବେଷଣା ସର୍ବତ୍ର ବିଦିତ। ମାତ୍ର ମୋତେ କାହିଁକି ଲାଗେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା ବୋଧହୁଏ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ଆମ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ, ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ଓ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ଆଜି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସ ଅବସରରେ ମୁଁ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହ ତାଙ୍କ ଶୁଭାଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରୁଛି। ନମସ୍କାର। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମହାରାଜା ଗୀତାମିତ୍ର ପ୍ରସାଦ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ସହ ଚରିଆର ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର ସିରିଜ୍ ଆକାରରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବୁ।